Now listen. We have seen about RAM yesterday, random access memory. The other names for RAM are main memory, primary storage, volatile memory, and there was one more name, nothing. Random access memory, main memory, primary storage, then volatile memory. These were the names we attributed to RAM, and DDR SDRAM is the latest version we use. Double data rate synchronous dynamic random access memory. DDR version 4 is the current version of DDR SDRAM. Okay, now we go on to motherboard. You just look at this. This is the board we have used for exercise, practical exercise. Hmm? Processor. You have fixed processor, RAM, CMOS battery, and power cables, primary power supply, secondary power supply, SATA cables for hard disk and DVD drive on this board, on the motherboard. Hmm? Whereas we have done all those things, we have not looked into the details, the other components which may be in the motherboard. Motherboard has got several components. You just look at them. We will start with the CPU zip socket. CPU zip socket. This one is the CPU zip socket. Zip. We already know that zip stands for zero insertion port. You need not press. You simply place the processor. It fits. Okay, zip, zero, insertion, 4. Then, Northbridge chipset. ASRock is the brand. ASRock is the brand, just like Intel or AMD. Whereas, Northbridge chipset. There are two chipsets available on the motherboard to help the processor. One is called the Northbridge chipset. The other one is the Southbridge chipset. These two are like different poles, North Pole and South Pole. Northbridge chipset stands with the processor, stands near the processor. It is related to processor. It is very fast. Northbridge chipset is very fast. Whereas another chipset is available. Look, Northbridge chipset, what does it do? It works with the processor. Whereas there is another chipset called Southbridge chipset. Can you repeat? Southbridge chipset. Once more, Southbridge chipset. Once more, Southbridge chipset. Southbridge chipset is used for hard disk and DVD drive, secondary storage data transmission. It works with secondary storage devices like hard disk, DVD drive, CD drive, pen drive, all those things. It is slow, whereas both the things are needed for a computer. Data storage is also needed, processor speed is also needed. Therefore, they provide two different chipsets. One is called the Northbridge chipset, other one is the Southbridge chipset. What are the two chipsets available on motherboard? Northbridge chipset, Southbridge chipset. Can you repeat? Northbridge chipset, Southbridge chipset. Okay, these two are the chipsets. Then DDR SD memory slot, IMM memory module, DDR SD RAM. They have not said RAM. In internal memory module. Memory module. MM stands for memory module. It's the RAM slot. RAM slot is otherwise called DDR SD RAM slot. That is okay. Memory module. SIM DIM. Have you seen SIM and DIM? Questions. How many bytes of data will be transmitted through SIM at the same time? 32 to 72. Then 638, something like that for DIM. Okay. DIM. This one is DIM, memory module slot. Okay, RAM slot. We normally call it the RAM slot. Okay, this name is not needed. BIOS. There is a small chip called BIOS. You just look at this. This little chip is called the BIOS. This BIOS is a RAM. BIOS chip is a RAM. A special RAM. Okay, it contains the date, current time, and some other details for loading the operating system configuration setting. Okay, this RAM is always kept in power on position using the CMOS battery. This CMOS battery is meant for which person? The CMOS or BIOS chip. BIOS chip. BIOS stands for what? Basic input output system. Can you repeat?
basic input output system. BIOS stands for basic input output system. Okay. Then power connector. This is the main power supply we connected to the computer. Do you remember? From SMPS, we have taken one large cable. It was connected to the main power supply. It's the ATX power connector. They call it ATX. What is ATX? Advanced Technology Extension. ATX stands for Advanced Technology Extension. Wait. ATX stands for Advanced Technology Extension. Wait. We will simply type it somewhere here. ATX. ATX stands for Advanced Technology Extension. Here E is not pronounced X. Extension. Okay. Advanced Technology Extension. ATX stands for Advanced Technology Extension. Then ATA, this is PATA. Normal ATA is called PATA, otherwise called PATA. ATA for Advanced Technology Attachment. It's not extension. ATX stands for Advanced Technology Extension. Whereas ATA stands for Advanced Technology Attachment. There are two types of ATA. One is PATA, other one is SATA. PATA for Parallel Advanced Technology Attachment. SATA for Serial Advanced Technology Attachment. Here we have PATA being named as ATA. ATA for Advanced Technology Attachment. It is for Advanced Technology Attachment is meant for hard disk. Then CD drive, DVD drive, all those are connected through ATA. It may be PATA, it may be SATA. PATA power connector and SATA power connector come out from the same cable. They are not different with regard to power supply. They are different with regard to the design, not the power supply or data transmission. Okay, they are differently designed. Okay, then this Southbridge chipset. This SIS is the name of the manufacturer, whereas Southbridge chipset, we have already said Southbridge chipset is available. It is meant for what? Meant for handling secondary storage. Southbridge chipset handles the secondary storage. Secondary storage devices are, what are the secondary storage devices? Hard disk, DVD drive, CD drive, pen drive, all the storage devices are together called secondary storage devices. Okay. Then serial ATA, SATA. SATA is written as serial ATA. SATA. Yes, serial. Yes, in serial is taken SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. We already know this. Can you repeat? Serial Advanced Technology Attachment. Once more. Serial Advanced Technology Attachment. Okay, ma. Then power connector. Front panel connector. Sorry. This is front panel connect. This is power connector. Power on, power off, restart, all those things. Front panel connector. Then USB riser. USB ports are available in the back panel. In case we need extra USB ports, there is one slot called USB riser. This is an empty slot. You can plug one USB port here for front panel or other usages. Okay. Then CMOS battery. We already know this. You have already fixed it in the motherboard. CR2032 is the designation. The number, battery number is CR2032. Then CNR riser. What is CNR? Communication and Network Riser. CNR stands for Communication and Network Riser. Again, the riser is not needed. CNR itself has got the riser in its name. CNR. It simply is CNR, which is Communication and Network Riser. CNR. This may be used for connecting internet related devices. And network riser.
CNR stands for Communication and Network Riser. Okay. Then CNR, the last one, a few things. Expansion slots. Expansion slots are empty places in which new expansion slots are empty places in which new chipsets can be added. New chipsets can be added. New chipsets, in case needed, can be inserted in the expansion slots. Expansion slots. It's like the empty space which is left in a place home for placing some other object in the future. Okay. Expansion slots. Then AGP connector. AGP stands for Accelerated Graphics Port. AGP stands for Accelerated Graphics Port. For fast display, for faster display to the monitor, we may use AGP, Accelerated Graphics Port. AGP stands for Accelerated Graphics Port. AGP, just like DGP. What is DGP? In cinemas, DGP is for Director General of Police. DGP. Whereas our AGP is Accelerated Graphics Port. AGP stands for Accelerated Graphics Port. Okay. Then audio connector. This is the audio connector for CD alone. What do you mean by this? In the previous days, audio was distributed through CDs. Nowadays, we are not getting audio CDs. No CD, no DVD, everything is gone. Whereas in the previous days, audio CDs were available. Without booting the computer, you connect this port to the CD drive. CD drive. Then you place the CD inside the computer. It will automatically begin to play the music. Even without booting the computer, you need not boot the computer. You simply place audio CD inside the CD tray. Finish. It will play the music without booting the computer. That is the port used for CD connector. CD connector. CD connector. CD connector. HDMI and CD audio connector. Then we have already seen all the individual members of this back panel port. This is called the back panel port. PS2 ports, USB ports, RJ45, then BGA, 3.5 mm audio jack. Everything is available in the back panel. These are the back panel ports, whereas we are looking at the side view, not the front portion of the back panel. Okay. Okay, we will have a summary of all the items. Just okay. Then the motherboard contains microprocessor, RAM, then CMOS, complementary metal oxide semiconductor. Can you repeat? Complementary metal oxide semiconductor. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. Once more, complementary metal oxide semiconductor. This is one of the most important terms. Similar to that, bias is another important term. Bias, basic input output system. Bias is another important term. Okay. Bias, basic input output system. Basic input output system. This bias is responsible for booting the operating system. Even after booting the computer, it does all the work needed for the operating system, like sending data to hard disk, receiving data from Southbridge chipset. All those things are coordinated through
bias. Printing and other things are carried out through the help of what? Bias check. Okay, basic input output system. Then CNR, communication and network riser. CNR stands for communication and network risers. AGP stands for accelerated graphics code. Accelerated graphics code. Can you repeat? Accelerated graphics code. Then PATA, parallel advanced technology attachment. Can you repeat? Parallel advanced technology attachment. Then IDE, integrated drive electronics. IDE stands for integrated drive electronics. This was the other name given to PATA. IDE was also in the previous days. IDE was the name used for PATA also. Okay, IDE, integrated drive electronics. Can you repeat? Integrated drive electronics. Then SATA, serial advanced technology attachment. Once more, serial advanced technology attachment. Then two chipsets. One is the North Bridge chipset, other one is the South Bridge chipset. North Bridge chipset is very fast. It works with the processor. Okay. South Bridge chipset is slow. It works with the secondary storage devices, data input and data output. That is the work carried out by South Bridge. Okay. We close the class with this. We have seen motherboard today. We have covered three important components of computer. One was the microprocessor. The other one, yesterday we covered RAM. Then now we have completed motherboard. Hereafter we will be going on to peripheral units. Okay. Okay, ma. இப்ப நம்ம வழக்கம் போல MCQக்கு போயிடுவோம். ஏப்பா இல்லையா? இரு நான் பாக்குறேன். கிளாஸ் முடியட்டும். அப்படி இல்லைன்னா வேற பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இருக்கிறது கொடுத்துரு, இல்லாதவங்களுக்கு நான் இப்ப கிளாஸுக்கு போனதும் எடுத்து தரேன். நம்ம 80 வரைக்கும் முடிச்சிருந்தோமா? இன்னோட டார்கெட் 90க்கு நம்ம போகணும். 81 to 90 தான் நம்மளோட டார்கெட். சரிப்பா, விண்டோஸ் ஆர் பீன்பர்ட் அதையும் நம்ம ஓபன் பண்ணிடுவோம். நான் தரேன். அது நீ அந்த டேமேஜ் ஆனது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு எது போடலாம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறது. சரி, ஓகே. நான் இதை பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்துறேன் பரையா. Okay, we'll go on to MCQs. We start with question number 81. Which option is used for tab setting? Tab setting. What do you mean by tab first? You just look at this. This is called the ruler. This is called ruler. Then tab. You just look at this. You may press tab. It goes to around 1.5 inches, 1.25 inches. Another tab, 2.5 inches. Whereas I wish the first tab goes to 3 inches, 3 centimeters. I press here. You just look at this. What is it? It's called a tab marker. It is called tab marker. I press tab. I have directly come to 3 centimeters. Then I may have another tab at 10 centimeters. I press tab. I will directly come to 10 centimeters. Don't go. இல்ல நான் முதல்ல தெரியல. நான் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நான் இப்ப அது இல்லாம இது வந்து MCQன்றத மறந்துட்டேன் நானு. அதனால
நாம ரெண்டு விஷயமும் இது சரியா தெரியறதுக்கு நான் உங்களுக்கு பிளாக் மோடுக்கு வந்துட்டேன், சொல்றது சரியா புரியறதுக்கு தமிழுக்கு வந்துட்டேன். சரி பிள்ளைங்களா, இதுக்கு என்ன பேர்? இந்த ரூலர், இதுக்கு இந்த மேல இருக்கிற இந்த ஸ்கேலுக்கு பேர் ரூலர். சரியா? இந்த ரூலர்ல நான் போட்ட டேப் இது பார், டேப் செட் பண்ணல, அதுல இப்படி கிளிக் பண்ணி டிராக் பண்ணி வெள்ள இழுத்து போட்டா அந்த டேப் மார்க்கர் போயிடும். இது பார், தெரியுதா? இருந்தது இல்ல. இது பார், இப்ப நார்மலா நான் டேப் தட்டினா எங்க வரும்னா இங்க பாரு, 1.25 2.5 அப்புறம் 3.25 அது மாதிரி 5 அது மாதிரி போகும். ஆனா எனக்கு இப்படி வேணாம், நான் கஸ்டமைஸ்டா டேப் செட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். எனக்கு இப்போ வந்து 3 சென்டிமீட்டர்ல ஒரு டேப் வேணும்னு நினைக்கிறேன். நான் 3 சென்டிமீட்டர்ல போயிட்டு இப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணா போதும். இந்த இடத்துல வரலையா? அதோ வந்திருக்கு பாரு, ஒரு சின்னதா இப்படி எல் ஷேப்ல ஒண்ணு வந்திருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேரு டேப் மார்க்கர். என்ன பேரு? டேப் மார்க்கர். ஓகேவா? டேப் மார்க்கரை நம்ம எந்த இடத்துல வேணும்னா ரூலர்ல கிளிக் பண்றதுனால போட்டுக்கலாம். இப்ப நான் அடுத்த டேப் மார்க்கர் 8.5 சென்டிமீட்டர்ல வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 8.5 இல்ல ஒரு கிளிக். ஓகேவா? டேப் மார்க்கர். அப்புறம் 12 சென்டிமீட்டர்ல ஒரு டேப் மார்க்கர், அப்புறம் 13 சென்டிமீட்டர்ல ஒரு டேப் மார்க்கர். இப்ப பாருங்க, நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ் பண்ணா 1.25 தானே 3 நின்னுது. இப்ப பாரு 3, அடுத்தது 8.5க்கு போகும், அடுத்தது 12, அடுத்தது 13. தெரியுதா? கஸ்டமைஸா எனக்கு தேவையான இடத்துல நிறுத்துறதுக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த டேப்ல நான் தப்பா செட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு இப்பதான் புரியுது. நானே ஒரு ஏதோ மூடு சரியில்லை, அதனால எப்படியோ செட் பண்ணிட்டேன். வேணாம். அப்ப என்ன பண்ணுன்னா இதுல கிளிக் பண்ணி டிராக் பண்ணி வெள்ள இழுத்து போட்டுருங்க, போயிடும். இது ஒரு வழி. அப்படி இல்லைன்னா இதுல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க டேப்ல. டேப்ல டபுள் கிளிக் பண்ணா தெரியுதா? இதுல கிளியர் ஆல் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தா எல்லாமே தானா மறைஞ்சிடும். ஓகேவா? புரியுதா? ரெண்டு விதமா ரிமூவ் பண்ணலாம். ஒன்னு டேப் செட் பண்ணிட்டு இது பாரு, இப்ப நான் ஒரு டேப் 2 டேப் 3 டேப் செட் பண்றேன். இதுல ஒண்ணு எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போறேன், புடிச்சு இழுத்து வெளியில போட்டா ஓடி போயிடுது. ஓகேவா? அப்படி இல்ல, எனக்கு இந்த டேப் வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஒரே சமயத்தில் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இங்க பாருங்க, டபுள் கிளிக் பண்ணா எங்கெங்கெல்லாம் டேப் இருக்கு, 4 சென்டிமீட்டர்ல ஒண்ணு இருக்கு, 8 சென்டிமீட்டர் ஒன்று இருக்கு காட்டுது. இது நீங்க தனித்தனியா ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா இப்படி வந்து கிளியர்னு கொடுத்தா 4.5 மட்டும் போகும், அப்புறம் 8 மட்டும் போகும். ஆனா ஒரே வழியா எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா கிளியர் ஆல் கொடுத்தா, கிளியர் ஆல் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தாலும் எல்லாமே ஓகே. ஓகேவா? அப்ப டேப் செட் பண்றது, கிளியர் பண்றது. இப்போ நாம என்ன சொல்றோம், which option is used for tab setting? என்னென்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க, horizontal ruler. நம்ம அந்த ஹரிசாண்டல் ரூலர் தானே போட்டோம், அதனால ஸ்டேட்டஸ் பார் கிடையாது, ஸ்டேட்டஸ் பார்ல வராது. வெர்டிகல் ரூலர் கிடையாது. அடுத்தது வெர்டிகல் ஸ்க்ரோல் பார், அதுவும் கிடையாது. ஹரிசாண்டல் ரூலர், அதுல தான் நம்ம வந்து டேப் செட் பண்ணோம். சரியா? அடுத்தது which is the purpose of vertical scroll bar? கவனிப்பு இல்லைங்களா? what is the purpose of vertical scroll bar? சரி விட, ஒருத்தனுக்கு கண்ணு கொஞ்சம் தெரியலன்றதுனால முன்ன பின்ன இருக்கும் வார்த்தையெல்லாம், பரவாயில்ல. அது இல்லாம அவசரம் வேற. இங்க பாரு, இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடுல தெரியறது வந்து இது வெர்டிகல் ரூலர், இந்த பக்கம் வர்றது வெர்டிகல் ஸ்க்ரோல் பார். இந்த ஸ்க்ரோல் பார் என்ன செய்யுது, நம்மள மேல கீழே எங்க நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. இதே ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு பேஜ் இருந்தா பரவாயில்ல, இதே நிறைய பேஜ் 100 பேஜ் 200 பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம போய் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம ஸ்க்ரோல் பார் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், கடகடான்னு லிஃப்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, லிஃப்ட் மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது, இன்னொரு ஃப்ளோருக்கு போகணும், இன்னொரு ஃப்ளோருக்கு போகணும்னா நீங்க படிக்கட்டுல ஏறி போனா கஷ்டம். ஒரு பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் கொடுத்து போனீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு எல்லாம் போறது கஷ்டம். ஸ்க்ரோல் பார் வழியா நம்ம ஈஸியா மேல கீழே போய் வரலாம். ஓகேவா? இதுதான். அடுத்தது இதுல 2 ஸ்க்ரோல் பார் இருக்குமா, வெர்டிகல் ஸ்க்ரோல் பார் வந்து மேல கீழே போகும், ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோல் பார் லெஃப்ட் ரைட் நகர். இதுல மூவ் தி டாக்குமெண்ட் அப் அண்ட் டவுன், இதுதான் கரெக்ட். லெஃப்ட் சைடு கிடையாது, ரைட் சைடு கிடையாது, அப்வர்ட் மட்டுமும் கிடையாது, அப் டவுன் ரெண்டுமே பண்ணும், மேலையும் போகும் கீழையும் வரும். ஓகேவா? இதுதான் கரெக்ட். வெர்டிகல் ஸ்க்ரோல் பாரோட பர்பஸ். அடுத்தது வந்து what is the purpose of undo action in MS Word? வேர்ட்ல undo கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படி கேக்குறாங்க. undo கொடுத்தா என்னது, நம்ம யாராவது காலம் வச்சு சாரி சொல்றோம்ல, அதுதான் undo. நான் தப்பா பண்ணிட்டேன், இத மாத்திடு அப்படின்னு வேர்டு கிட்ட நம்ம சாரி சொல்றதுக்கு பேர் தான் undo. கண்ட்ரோல் Z கொடுத்தா போகும். இட் என்னது, restore previous action, get current action, goes to previous page, goes to previous paragraph. இதுல வந்து நான் இப்ப பண்ணதை மாத்து, பழைய ஆக்ஷனை கொடு, பழையசு நான் என்ன பண்ணணும் அதையே கொடு அப்படின்னு அர்த்தம். இவங்க இதை விட இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னாக்கா undo, அதாவது வந்து ரிவர்ஸ் லாஸ்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா கரெக்டா இருக்கு. லாஸ்டா பண்ண வேலையை ரிவர்ஸ் பண்ணின்றது அண்டுவோட கரெக்டான அர்த்தம். ஆனா என்னது ரெஸ்டோர் ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷன் சொல்றாங்க, நம்ம அதை எடுத்து. ஓகேவா? நம்ம கடைசியா செஞ்சது வேணாம், அதுக்கு முன்னால இருந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடு அப்படின்றது தான் அண்டுவோடைய பர்பஸ். சரியா?
ஓகேமா. அடுத்தது which option is used to activate or deactivate ruler? உனக்கு ரூலர் வேணும் வேணாம்னா எங்க இருக்குதுன்னா எங்க இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் பார் ரூலர் எல்லாத்துக்கும் டிக் மார்க் வியூ மெனுல இருக்கு. இங்க பாருங்க, இங்க வியூ மெனுக்குள்ளால போனா என்ன இருக்குது பாருங்க, ரூலர் தெரியுதா? ரூலர் மறைஞ்சிடுச்சு, இப்ப திரும்ப வந்துடுது. அப்புறம் கிரிட் லைன் கிராஃப் ஷீட் மாதிரி போடுது பாரு. அப்புறம் நேவிகேஷன் பேன், நேவிகேஷன் பேன்றது லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சர்ச்சுக்காக அந்த மாதிரி இருக்குது. சரியா? ரூலர் அப்ப எங்க இருக்குது? வியூ மெனுல ரூலர் இருக்குது. இப்ப இவங்க கொடுக்கிற தப்பான ஆப்ஷன் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். வியூ கிரிட்ஸ் கிடையாது, கிரிட்ஸ் போட்டா கிராஃப் வரும். வியூ ரூலர் இதுதான் கரெக்ட். வியூ டூல் பார் கிடையாது, வியூ இன்சர்ட் ரூலரும் கிடையாது, வியூ ரூலர் அதுதான் கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு. சரியா? அடுத்தது what is the purpose of cover page? கவர் பேஜ்னா நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போகல. கவர் பேஜ்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, நாம ஒரு புக் ரெடி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அல்லது ரிப்போர்ட் ரெடி பண்றோம். அதுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தேவையா இருக்கும் நமக்கு அழகா. இப்ப நீங்க ஒரு புக்னா அந்த புக்கோட டைட்டில், ஆத்தர் நேம் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு பேஜ் வேணும்ல, அந்த மாதிரி பேஜ் தான் நம்ம கவர் பேஜ்னு சொல்றோம். வேர்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கவர் பேஜ் இன்சர்ட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது. சரியா? அது நம்ம சொன்னேன், அதை எடுத்து போய் நான் இதுக்காக தான் எம்சிக்யூஸ் உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை. பை கவுனி முதல்ல எடுத்து ஒண்ணுதான் சொல்றேன், வேணாம் அப்புறமா பாரு, எடுத்து போதும். நடத்தும் போது நடத்துறது கவுனிங். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பிரிண்ட் கொடுத்தா இதுதான் நடக்கும் பரமேஸ்வரி, புரியுதா? நீங்க வந்து நடத்துறது கவனிக்க மாட்டீங்க, அப்புறமாவும் படிக்க மாட்டீங்க. யுவர் கான்சென்ட்ரேஷன் வில் கோ அவே. நம்ம கையில இருக்குதுன்னு யோசிப்பீங்க, இருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஒழுங்கா நடத்துறதை கவனிங்க. நான் அதனாலதான் பிரிண்ட் முதல்ல கொடுக்கறது கிடையாது, கடைசியில எக்ஸாம் டைமுக்கு தான் தருவேன். ஓகேவா? நீங்க எல்லாரும் இதை வச்சு இன்னொரு வேலையும் வீண் வேலை செய்வாங்க. டெஸ்ட் நடக்கும்போது, ஆன்லைன் டெஸ்ட் நடக்கும்போது இதை எடுத்து கையில வச்சுன்னு கடகடான்னு ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதனால நான் இதெல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது, புரியுதா? நீ வந்து கேட்டுட்ட, சரி ஆர்வமா கேட்கறேன்னு சொல்லிதான் பிரிண்ட் எடுத்த. சரி, வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் கவர் பேஜ்? அதாவது கவர் பேஜ் என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம எழுதுற புக் ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி லாங் வெர்ஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ் வேணும். யார் எழுதினாங்க, என்ன டைட்டில், எதுக்காக பண்ணாங்க. இப்போ நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோ, காலேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. எதுக்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க, டைட்டில், ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இருக்கும், எந்த பர்பஸ்க்காக, உங்களோட டிசர்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்காக, மினி ப்ராஜெக்ட்காக, அப்புறம் செமினாருக்காக, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு அந்த இது டிஸ்கிரிப்ஷன் அது எல்லாம் போட்டு வரதான் கவர் பேஜ். allows to fill title, author, date and other information. Yes, மெயில் லிஸ்ட் கிடையாது. செகண்ட் வந்து fills the list of people intend to mail கிடையாது, மெயில் லிஸ்ட் கிடையாது, மெயில்டு லிஸ்ட் கிடையாது, டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட் டீடைல்ஸ் கிடையாது. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். டு fill title, author, date and other information. அது சரி. அடுத்தது which menu contains symbol option in MS Word? வேர்ட்ல சிம்பல்ஸ் எங்க இருக்கு கேக்குறாங்க. ஈக்குவேஷன், சிம்பல், இது எல்லாமே இன்சர்ட் மெனுல இருக்கு. எங்க இருக்குது? ஈக்குவேஷன் அண்ட் சிம்பல் இது எல்லாம் இன்சர்ட் மெனுல இருக்குது. இங்க பாருங்க, நம்ம கூட நேத்தி தீட்டாவை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம், தோத்துட்டோம். ஆனா நம்ம தோக்க வேண்டியது இல்லை, அது எல்லாம் இருக்குது. நேத்து கொஞ்சம் நம்ம அவசரத்துல பார்த்ததுனால பாருங்க, சிம்பல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டும் எங்க இருக்குது? இன்சர்ட் மெனுல இருக்குது. ஒருவேளை நம்ம தேடாம சும்மா அப்படி இல்ல கேஷுவலா பார்த்தா அந்த தீட்டெல்லாம் கண்ணுல பட்டுடும். இல்ல, சரி அப்புறம் பார்த்து சிம்பல்ஸ் எந்த மெனுல இருக்குது நம்ம இப்ப கேட்டா சொல்லுமா. டூல்ஸ் கிடையாது, டேபிள் கிடையாது, ஃபார்மட் கிடையாது. அப்ப லாஸ்ட் ஆர் இன்சர்ட் தான் கரெக்ட். ஓகேவா? இன்சர்ட். அடுத்தது which operation is to be performed before paste? பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் கேக்குறாங்க. கட் பண்ணணும் அல்லது காப்பி பண்ணணும், ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாதான் நமக்கு பேஸ்ட் ஆகும். அப்ப கட் ஆர் காப்பி, இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். கண்ட்ரோல் வி கிடையாது, கட் ஆர் காப்பி இதுதான் கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். செலக்ட் ஆல் கிடையாது, செலக்ட் டெக்ஸ்ட் கிடையாது, கட் ஆர் காப்பி. சரி, அப்புறமா ஃபௌசியா பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு முதல்ல என்ன செய்யணும் சொல்லு. கவுனி. ஓகே, அடுத்தது which option is used to locate any specific character, symbol or formula in a document? அதாவது நம்ம ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டோம் அல்லது ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு இது கொடுத்தோம், அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட் 200 பேஜ் வச்சிருக்கோம், அதுல எங்கேயோ ஒரு வார்த்தையை நாம மாத்த வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், அல்லது அது நம்ம தேடி அந்த பேஜுக்கு போயிட்டு அதுல இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? அதுக்கு சர்ச். நம்ம ஃபைண்ட் கொடுத்தோம்ல, ஞாபகம் இருந்தா நோட் பேடு, வேர்ட் பேடு எல்லாத்துலயும், வேர்ட் எல்லாத்துலயும் ஒரே ஷார்ட்கட் தான் ஃபைண்டுக்கு. ஃபைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் F, ரிப்ளேஸ்க்கு கண்ட்ரோல் H. சரியா? ஓகே, அதனால இங்க பாருங்க, ஃபைண்ட், சர்ச்சிங் டெக்ஸ்ட், ரிப்ளேஸ், செலக்ட் டெக்ஸ்ட், இதுல ஃபைண்ட்ன்றது தான் சரி. ஃபைண்ட் வந்து நமக்கு தேடி தரும். அதே நம்ம ஏதாவது தப்பா இருக்குது மாத்தணும்னு நினைக்கிறோம்னாக்கா ரிப்ளேஸ் கொடுத்தோம்னா ரிப்ளேஸ் ஆகும். அடுத்தது which feature is used to create a newspaper type document? அதாவது வேர்ட்ல நியூஸ் பேப்பர்லாம் எப்படி வரும் பாத்துருக்கீங்களா?
ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வருது, அது கீழே அப்படியே காலமா போட்டு அடுத்த நியூஸ் ஐட்டம் அதே மாதிரி அது கீழே காலமா போட்டு இந்த மாதிரி லே அவுட் வரணும்னா எங்க போகணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ இதுதான் நம்மளோட இதானே நம்ம வேர்ட் டாக்குமெண்ட். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் டைப் செட் பண்ண போறோம். இது ஒரே ஒரு நிமிஷம் வியூல போயிட்டு இந்த கிரிட் லைனை மட்டும் மாத்திடுறேன். மாத்திட்டு நம்ம என்ன நியூஸ் பண்ணுவோம், இன்னியோட ஹெவி ரெயின் இன் பாண்டிச்சேரி அப்படின்னு சும்மா ஒரு பொய் நியூஸ் போடுவோமா, மெயின் நியூஸ் போடுவோமா? இன்னைக்கு அப்படித்தானே இருக்கு. ஹெவி ரெயின் இன் பாண்டிச்சேரி, டிராபிக் severely hampered. ஐயோ தப்பா போட்டானடா ஒருத்தன். hampered. இப்ப இது நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க பாரு, இது ஹெட்டிங் வருது, ஆனா இது கீழே இங்க பாரு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், கண்ட்ரோல் இ கொடுக்குறேன், கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறேன், பெருசாக்குறேன், இது ஓகே. இப்ப நான் கீழே வந்த உடனே எனக்கு என்ன தேவை, நியூஸ் பேப்பர்ல அப்படியே கீழே நம்ம அடிக்கிற மாதிரி டைப் பண்ணுவாங்களா, பேராவை தானே போடுவாங்க. அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, ஒரே ஒரு சும்மா அதாவது வந்து புதுச்சேரி அதானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைய டேட் 11/11 அக்டோபர் அப்படின்னு போட்டு அப்புறம் சும்மா ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா, இங்க பாருங்க, இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ லே அவுட், அதுல காலம்ஸ் பாருங்க, காலம்ஸ் இதுக்குள்ளால போயிட்டு 3 காலம், இதை நான் வந்து 3 காலமா பிரிக்க போறேன். இப்ப பிரிச்ச உடனே ரூலர்ல பார்த்து ஒரு வித்தியாசம் வந்திருக்குதா, நான் இந்த இடத்துல எல்லாம் டெக்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஈக்வல்ஸ் rand 10,4. இப்ப பாருங்க, ஐயோ என்னடா பதில் சொல்ல மாட்டேது, தனி ஒருவனா தனி லைன்ல இருந்தாதான் இது பதில் சொல்ல போறேன். rand தானே, ஒரே நான் இப்ப ஒரு நிமிஷம் அண்டு கொடுத்து காலம்ஸ் இல்லாம முதல்ல இந்த ரேண்ட் மட்டும் ஒர்க் பண்ண வச்சுக்கிறேன். இது ஈக்வல்ஸ் rand 10,4 டெக்ஸ்ட போட்டுட்டு அப்புறமா இப்போ டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கா. இப்ப நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க, இது ரேண்ட் ஃபார்முலா வந்து காலம் லேஅவுட்ல வேலை செய்யல, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப நம்ம சும்மா ரேண்டம் டெக்ஸ்ட் இது. இங்க பாருங்க, நான் இப்ப இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு காலம்ல போயிட்டு 3ன்னு சொல்றேன். என்ன நடந்தது தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்படிதானே நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கும் நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் எல்லாம், நியூஸ் எல்லாம் படிச்சோம்னா இது மாதிரி தானே வரும். அதுதான் நியூஸ் பேப்பர் லேஅவுட்டுக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க, காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல என்ன யூஸ் பண்ணணும், டேபிள் கிடையாது, டேப் ஸ்டாப் கிடையாது, காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். புல்லட்ஸ் நம்பரிங் கிடையாது, நான் யூஸ் பண்ணணும் காலம்ஸ். காலம்ஸ்ன்றது கரெக்ட். காலம்ஸ் வந்து எங்க இருக்குது, ஃபார்மட் மெனுக்குள்ளால இருக்கு. ஃபார்மட்ல சாரி லேஅவுட் நான் தப்பா சொல்றேன், லேஅவுட்டுக்குள்ளால காலம்ஸ். ஓகேவா? அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்விதான், which sequence of operation is required to insert bullets for list of data. அதாவது நாம ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம், அதுல இப்ப என்ன பண்ணுவோம், இங்க கீழே வந்து செம பெரிய நியூஸ் கொடுத்துருப்பா நாம. சரி, சும்மா நாம என்ன பண்ணுவோம், CPU அப்புறம் வந்து மானிட்டர், கீபோர்டு, மவுஸ், நமக்கு தெரிஞ்சது கழுது கேட்டா குட்டி செவருன்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளால இந்த லிஸ்ட் தான் ரெடி பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இது செலக்ட் பண்ணிட்டு இது லிஸ்டா மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சா என்ன பண்ணலாம், இங்க பாருங்க, ஹோம் மெனுவுக்கு போனீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்க பாருங்க, 2 விதமான லிஸ்ட் இருக்கு. ஒன்னு புல்லட்டட் லிஸ்ட், எந்த மாதிரி புல்லட் சிம்பிள் நீங்க பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாரு, நீங்க எது சொல்றீங்களோ தெரியுது அங்க மாறுறது, நீங்க எந்த மாதிரி புல்லட்ஸ் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி புல்லட் போட்டு புல்லட்டட் லிஸ்ட் இருக்கு. இப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ட் லிஸ்ட். இங்க பாருங்க, ஒருவேளை எனக்கு புல்லட்ஸ் வேணாம், நம்பர்ஸ் வேணும். இது பாருங்க, எந்த மாதிரி நம்பர் வேணும் நம்ம சூஸ் பண்ணா போதும், நீங்க சொன்னா மட்டும் போதும், வேர்டு தானா செஞ்சுக்கும். சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், 1 2 3 4 போட்டேன். ஆனா எனக்கு ஐயோ நீ வந்து CPU போட்ட, மானிட்டர் போட்ட, கீபோர்டு போட்ட, மானிட்டருக்கு அடுத்தபடியா எனக்கு பிரிண்டர் வேணும்னு நான் சொல்றேன். நான் தான் வேணும்னே உங்களை எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி தானே எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. அப்பதானே உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியும். நான் வந்து நடுவுல நீ இந்த மானிட்டருக்கு அடுத்தது கீபோர்டுக்கு முன்னால என்ன செய்யணும், பிரிண்டர் அடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஜஸ்ட் மானிட்டருக்கு பக்கத்துல ஒரு லாஸ்ட்ல வச்சு என்டர் தட்டினா தானே அது பாருங்க நம்பர் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தெரியுதா. இந்த இடத்துல நீங்க பிரிண்டர்னு போடலாம்,
இங்க மட்டும்தான் கண்டினியூ பண்ணுமா, வேற எங்கேயாவது வருமா வராதா அப்படின்னா வரும். எப்படி? இந்த இடத்துல பிளாட்டர்னு லாஸ்ட்ல போடுங்கன்னு சொன்னா அது பாருங்க, அதுவே நான் அந்த மவுஸுக்கு பக்கத்துல வச்சு என்டர் தட்டினது என்னாச்சு, நம்பர் வந்து தானே 6ன்னு எக்ஸ்ட்ராவா வந்துடுது. சரி இவ்வளவுதான் பண்ணுமா? பிரிண்டர்ல நான் இப்ப இன்னொரு வேலை உங்களுக்கு சொல்றேன். அது என்ன கேட்டீங்கன்னா, பிரிண்டர் மட்டும் பத்தாது, அதுல லேசர் பிரிண்டர், இங்க்ஜெட் பிரிண்டர், அப்புறம் வந்து தெர்மல் பிரிண்டர், இதெல்லாம் நீங்க சேர்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். நீங்க இப்படி என்டர் தட்டினா பாருங்க 4ன்னு தானே வருது. 4னா அதே லிஸ்ட் லெவல்ல போய் லேசர் பிரிண்டர் எல்லாம் போட முடியாது, அதுக்கு உள்ளால தானே வரணும். ஒரு டேப் தட்டுங்க, தட்டினா என்ன ஆச்சு தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு டேப் தட்டினா சுது பாரு, ஷிஃப்ட் டேப் போட்டு தட்டினா பழைய இடத்துக்கே வந்துடும். ஷிஃப்ட் டேப்னா லெஃப்ட் சைடு நகர், டேப் தட்டுனா உள்ளால போ. இப்படி ஒரு டேப் தட்டிட்டு நான் லேசர் பிரிண்டர், அப்புறமா இங்க்ஜெட் பிரிண்டர், அப்புறமா தெர்மல் பிரிண்டர். ஆனா எனக்கு நீ இந்த மாதிரி நான் புல்லட்ஸ் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு நான் உன்ன திரும்ப திட்டுறேன். என்னது புல்லட்ஸ் போடக்கூடாது, என்ன செய்யணும், எனக்கு ஏபிசிடி போட்டுருவான்னு சொல்ல. கஷ்டமா? கிடையாது. திரும்ப போங்க, இந்த லிஸ்ட பாருங்க, இதுல ஏபிசிடி எங்க இருக்குதோ அதை பார்த்து அப்படி கிளிக் பண்ணா போதும். அதாவது நம்ம நினைக்க வேண்டியது மட்டும்தான், அதுக்கான ஆப்ஷன் ஒண்ணு உள்ளால இருக்கு. ஓகேவா? எங்க இருக்குதுன்னு மட்டும் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சுக்க வேண்டியதுதான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லிஸ்ட் ரெடி ஆயிடுது. இந்த லிஸ்ட் ஆப்ஷன் எங்க இருக்குது சொல்லு பார்க்கலாம். ஹோம் மெனுல பேராகிராஃப் குரூப்ல இருக்கு. ஹோம் மெனுக்குள்ளால பேராகிராஃப் குரூப்ல இருக்குது. அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். paragraph group numbering button, select any number type. Correct. Paragraph group number button, select none. select none கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா, இதெல்லாம் போயிடும். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இப்ப எனக்கு இந்த நம்பர் நேம் எல்லாம் வேணாம்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்க, நான் இப்ப போயிட்டு இங்க பாரு, இதுல போனா நன்னு ஃபர்ஸ்டே ஒண்ணு, நன்னுன்றது எங்க இருக்குது, தோ இருக்குது பாரு, ஃபர்ஸ்ட் நன். இந்த லிஸ்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் பாரு, இதை கொடுத்தா ஒண்ணும் இல்ல பாரு, தெரியுதா உங்களுக்கு? நம்பர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுது. வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம், நன்ல இருந்து திரும்ப என்ன செய்யலாம், ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் இருக்கிற மாதிரி லிஸ்டா போட்டுக்கலாம், 1 2 3 இந்த மாதிரி. சரியா? அப்போ ரிமூவ் பண்றதுக்கு நன். அப்புறமா பேராகிராஃப் புல்லட்ஸ் பட்டன், டைப் டைப் ஆஃப் புல்லட் கிடையாது. புல்லட் போட்டா நமக்கு என்ன ஆகும், புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வருமே தவிர நம்பரிங் வராது. சரியா? இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியானது. லாஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, புல்லட்ஸ் பட்டன் செலக்ட் நன், நன்னு செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுல நம்பரிங் இவங்க கேட்டது புல்லட்ஸ் ஃபார் லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா. சாரி பிள்ளைங்களா, இவங்க கேட்டது புல்லட்ஸ் தான், டைப் ஆஃப் புல்லட். ஏன்னா இங்க பாருங்க, புல்லட்ஸ் இன்சர்ட் நாம வந்து இவ்வளவு நேரம் நம்பரிங்கும் சொல்லியிருக்கோம், புல்லட்ஸும் சொல்லியிருக்கோம். ஆனா நம்பரிங்க்கு தான் இவங்க கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டேன், புல்லட்ஸ் தான் கேட்கறாங்க. அப்ப சரியான ஆன்சர் எது இருக்கும், தேர்ட் ஒன் தான் கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கும். இப்ப போய் பார்ப்போம், தேர்ட் ஒன் தான் கரெக்ட், டைப் ஆஃப் புல்லட். ஏன்னா அவங்க புல்லட் கேட்கறாங்க. அதே நம்பரிங்னு ஒரு வேலை கேட்டிருந்தாங்கன்னா நாம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணோம். ஓகேப்பா, 90வது கேள்வி வந்துட்டோம். இப்ப நம்ம நம்மளோட டார்கெட்ல 90% அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு 91ல இருந்து 100 முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு கொண்டாட்டம் ஆரம்பிப்போம். ஓகேப்பா, ரிவிஷன் 1 to 50 ஒரு ரிவிஷன், 51 to 100 ஒரு ரிவிஷன். சாட்டர்டே அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் டெஸ்ட் எழுதுற அளவுக்கு குட் கேர்ள்ஸா இருந்தீங்கன்னா சாட்டர்டே வீட்ல இங்க வர வேணாம். உங்களுக்கு தான் மொபைல்ல லிங்க் வந்துடுது, டெஸ்ட் ஓபன் பண்ணா ஓபன் பண்றதுக்கான தகவல் வந்துடுது. 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கேள்விக்கும் ஒரு கிராண்ட் ரிவிஷன் சாட்டர்டே வைப்போமா வேணாம்? வீட்ல இருந்து நீங்க மொபைல் போன்ல எழுதணும். வாய்ப்பு இல்ல ராஜா, வாய்ப்பு. சரி, நாம அப்ப மண்டே வச்சு, சரியா? மண்டே வந்து நம்ம இங்கேயே வச்சு ஐடிஐலயே வச்சுக்கணும். சரியா? அப்போ நாளைக்கு நம்ம 10 எம்சிக்யூ நடத்திட்டு வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு 1 to 50 ரிவிஷன். அப்புறமா ஃப்ரைடே அன்னைக்கு 51 to 100 ரிவிஷன். மண்டே அன்னைக்கு 1 to 100 கன்சாலிடேட்டட் ரிவிஷன் டெஸ்ட். ஓகேவா? அதுல நமக்கு 4 கேள்வி வராது, 50 கேள்வி வரலாம், 30 கேள்வி வரலாம், 25 கேள்வி வரலாம். மூடுக்கு ஏத்த மாதிரி எத்தனை சொல்லி செட் பண்ண. சரியா? ஓகே. நாம இப்போ அதாவது இது இப்ப நாம இது வரைக்கும் நடத்தி இருக்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ் ஆகுன்றதுனால தான் இவ்வளவு பரபரப்பா நம்ம கொண்டு போறோம். ஏன்னா எக்ஸாம் சீக்கிரம் வைக்கிறாங்க, இல்லைன்னா நான் இதெல்லாம் இப்போ ஓபன் பண்ண மாட்டேன். லாஸ்ட் அதை என்ன தியரி எல்லாம் நல்லா படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி விட்டுட்டு. ஆனா வேற வழி இல்லை, நம்ம வேர்ட்லாம் லெசன் நடத்துறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எம்சிக்யூ நடத்திடுறோம், எக்ஸல் வேர்டு எல்லாமே. ஆனா நமக்கு இதுல ஒரு லாபம் என்ன தெரியுமா,
நமக்கு வேர்ட் லெசன் வரும்போதும் நான் திரும்ப நடத்துவேன், வேர்டோட பிராக்டிக்கல் வரும்போதும் திரும்ப நடத்துவேன். அப்ப என்ன நம்ம 3 தடவை நடத்தின மாதிரி ஆயிடும் ஒரே விஷயத்த. எப்படி இருந்தா புதுசா பார்க்கும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா நாம ஒரே விஷயத்த 3ஆவது தடவையா பார்க்கும்போது பிராக்டிக்கலும் செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா மைண்டுக்குள்ள இதெல்லாம் பதிஞ்சு. சரியா? ஓகே பிள்ளைங்களா? நாம இப்ப டெஸ்ட் ஓபன் பண்றோம். அடுத்த டாஸ்க் நான் பிராக்டிக்கல் தானே? அந்த நேத்தி கொடுத்தது இது நம்ம செஞ்சுட்டோம். அதே 81 to 90 4 கேள்விதான் வழக்கம் போல. 4 கேள்வி ஓகே தானமா உங்களுக்கு? 4 கேள்வி போதும் தானே? 5 5 வைக்கலாம். 10 கொடுத்துடலாமா? அடல்ங்களா? அது கிடையாதுமா. அப்புறம் அதுக்கு ரேண்டம் சாய்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நாம கொஸ்டின் பேங்க் கொஞ்சம் எப்படின்னா நம்ம கையில இருக்க கேள்வி எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 1/3 அளவுக்கு எடுத்தாதான் ப்ராப்பரா ஷஃபிள் பண்ணி அதால கொஸ்டின் தர முடியும். இல்லைன்னா கஷ்டம். நாம கொடுக்குற 4 அதிகம் தான். 3 கேள்வி கொடுத்தா ரொம்ப மோசமா இருக்கும்னா 4 கொடுக்கணும். நாம அந்த பெரிய டெஸ்ட் வருது இல்ல, நம்ம நாளன்னையில இருந்து ரிவிஷன் வைக்கிறோம், அப்ப வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் தரேன். சரியா? 20 கேள்வி அது மாதிரி தரேன். 15 அல்லது 20. தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அன்னைக்கு 15 கேள்வி. சரியா? மண்டே அன்னியோட டெஸ்ட்ல ஒண்ணு 30 கேள்வி இருக்கலாம், இல்லைன்னா 40 கேள்வி இருக்கலாம், இல்லைன்னா 50 கேள்வி இருக்கலாம். எப்படி மூடு இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு 30 வைக்கலாம். 30 போதும். 50 கேள்வி வச்சு அது என்ன தெரியுமா, கொஸ்டின் பேங்க் பொறுத்து தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் செட் பண்ணணும். நீங்க 50 கேள்வி வச்சீங்கன்னா ஷஃப்லிங்ல வந்து அவ்வளவு சரியா இருப்பாங்க. எனக்கு ஷஃபிள் ஆகணும்னா 1/3 அளவுக்கு தான் நம்ம இது வைக்கணும். அதிகபட்சம் 1/3. அதை விட குறைவா வச்சாதான் நல்லது. சரி, practical start. சரி பிள்ளைங்களா, நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம், இதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணு, இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணு. இங்க பாருப்பா, விண்டோஸ் இ. நீங்க விண்டோஸ் இ ஃபார் எக்ஸ்ப்ளோரர். இன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் கூட தான் எல்லா வேலையும் செய்ய போறோம். ஓகேப்பா? ஃபுல்லா ஒரே டைமா நம்மளால முடிக்க முடியுமா தெரியாது. நம்ம கொஞ்சம் காலையில கொஞ்சம் மதியம் சரியா 2 வேலையில நாம இந்த ப்ராக்டிகலை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். விண்டோஸ் இ கொடுத்துட்டா இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர்ல என்னென்னலாம் இருக்குது முதல்ல பாருங்க. இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு நேவிகேஷன் பேனல். இது நம்ம என்ன சொல்றோம்? நேவிகேஷன் பேனல். இந்த ஏரியாவை நாம சொல்றது நேவிகேஷன் பேனல். அதுக்கப்புறமா இங்க பாரு, இதுல நாம ஒவ்வொரு இடத்தையும் நாம சூஸ் பண்ணலாம். சரியா? இங்க பாருங்க, நேவிகேஷன் பேனல்லயே மேல இருக்கிறதுக்கு பேரு குவிக் ஆக்சஸ். குவிக் ஆக்சஸ் வந்து நம்ம எது இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் முதல்ல வந்துருக்கு. அதுக்கப்புறமா இங்க பாருங்க ஒன் டிரைவ். எல்லாத்துலயும் ஒன் டிரைவ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஒன் டிரைவும் இருக்கலாம். அதனால ஒன் டிரைவ் இருந்தா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா போட்டோம். திஸ் பிசி, இதுதான் கம்ப்யூட்டர்ல நிஜமா என்ன இருக்குதுன்றது நம்ம பாக்குறதுக்கான இடம். ஓகேவா? இந்த திஸ் பிசில கிளிக் பண்ணா இதுல 2 டிரைவ் இருக்கு. ஒன்னு சி டிரைவ், இன்னொன்னு டி டிரைவ். சி டிரைவ் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்குது. சரியா? 535 GB ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு, 637 GB டோட்டல் ஸ்பேஸ் இதுல. சரியா? செகண்ட் பாருங்க, டிவிடி ஆர்டபிள்யூ. இந்த டிரைவ் தான் இது சொல்லுது. இந்த ஓரத்துல டிவிடி டிரைவ் இருக்குது, அதுதான் டிவிடி ஆர்டபிள்யூன்னு சொல்லுது. இதுல டிவிடி ரைட்டர் இருக்கு. இது ரொம்ப காலமா நம்ம ஓபன் பண்ணாம இப்பெல்லாம் டிவிடியே நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாதுன்றதுனால இந்த ட்ரேக்கான வேலையே கிடையாது.
கையால அழுத்தினா வரல தானே, அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. என்ன கேட்டீங்கன்னா, அந்த பட்டன் அழுத்தினா அது பிசிக்கல் இது தானே, பட்டன் வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலாம் வராது. இப்ப பாருங்க, இது ரைட் கிளிக் பண்ணா எஜெக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு பாரு. எஜெக்ட் கொடுத்தோம்னா தானா வந்துருது. நான் பட்டன் அழுத்தும் போது வரல, எஜெக்ட் அழுத்தும் போது உள்ள இருந்து, ஏன்னா அவரு உள்ள இருந்து வெளில தெரித்துறாரு. நான் யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்னு வச்சுக்க, நீங்க போய் வாசல்ல நீங்க போய் கூப்பிடுறீங்க, கூப்பிட்டா வர மாட்டாங்க. அதே அவங்க அம்மா 2 உத கொடுத்து தெரித்தி விட்டாங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், உள்ள இருக்க மாட்டாங்க, கண்டிப்பா வெளில ஓடி வந்துருவாங்க தானே. அதேதான் இது. இது என்ன கேட்டா, உள்ள இருந்து நம்ம எஜெக்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி கொடுக்கும்போது உள்ள இருந்து அவங்க அம்மா அடிச்சு தெரித்துறாங்க, உங்க ஃப்ரெண்டு கடகடன்னு வாசலுக்கு வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஆனா நீங்க வாசல்ல இருந்து கூப்பிட்டீங்கன்னா வர மாட்டாங்க, காதுல கேட்கல, ஏதோ சம் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? அது மாதிரி தான் இது. இது ரொம்ப நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணதுல இந்த ட்ரே வந்து வெளியில வரல. எஜெக்ட் கொடுத்தோம்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி எஜெக்ட் கொடுத்தாலும் வந்துடும். இப்ப சிஸ்டம், இப்ப நம்ம விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல என்ன இருக்கு பார்த்தோம், குவிக் ஆக்சஸ். முதல்ல வந்து இந்த நேவிகேஷன் ஏரியால குவிக் ஆக்சஸ் இருக்குது பார்த்தோம். அதுல டெஸ்க்டாப், டவுன்லோட்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. நான் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தேவையானதுக்காக வச்சிருக்கேன், சர்டிபிகேட் அதெல்லாம் பசங்களோட இது, போன வருஷம் எக்ஸாம் எழுதினவங்க அவங்களோடதுக்காக. அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேணாம். திஸ் பிசிக்குள்ளால போனா என்ன இருக்குது, சி டிரைவ் இருக்குது, டி டிரைவ் இருக்குது. அப்புறமா ஓகே, சி டிரைவ்க்குள்ள என்ன இருக்குது இங்க பாருங்க, இங்க இருந்தும் போலாம், இங்க இருந்தும் போலாம். சரியா? இது நாம அப்புறமா பார்ப்போம், ரொம்ப போட்டு மூளையை குழப்பிக்க வேணாம். ஒவ்வொரு அவங்க சொல்ற ஆர்டர்லயே போயிடுவோம். ஓகேவா? டெஸ்க்டாப் இருக்குது, டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, குவிக் ஆக்சஸ்ல இதுல வந்து டெஸ்க்டாப், டாக்குமெண்ட்ஸ், டவுன்லோட்ஸ், மியூசிக், பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் எல்லாம் இதுல இருக்குது சொல்றாங்க. குவிக் ஆக்சஸ்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இங்க இருக்கு பாருங்க. டெஸ்க்டாப், டாக்குமெண்ட்ஸ், டவுன்லோட்ஸ், மியூசிக், பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ், இது எல்லாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ, பிக்சர், போட்டோ எடுக்கிறோம், அதெல்லாம் எங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு, டாக்குமெண்ட் நம்ம டைப் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்றது. டெஸ்க்டாப் வந்து எதுக்காக இருக்குது, இது எல்லாம் போக டெஸ்க்டாப் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க அப்பப்ப ஃபுல்லா எல்லாரும் டெஸ்க்டாப்லயே எல்லா டேட்டாவையும் வைப்பாங்க, கம்ப்யூட்டர் வீணாயிடும். வீணாயிடும்னா லோடே ஆகாது. டெஸ்க்டாப்புக்குள்ள நிறைய டேட்டாவை வைக்க கூடாது. ஓகேவா? அது சும்மா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரே ஒரு ஃபைல் வைக்கணும்னா டெஸ்க்டாப்பை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஆனா சும்மா போட்டு அதை குப்பை தொட்டி ஆட்டம் ஆக்கக்கூடாது. நம்ம வீட்டு வாசல் எப்படி இருக்கணும், வீட்டு வாசல்ல கொஞ்சம் ஓரளவுக்காவது டீசென்டா இருந்தாலும் அங்கேயே எடுத்துன்னு வந்து நம்ம தேவையான குப்பை அது இது எல்லாத்தையும் கொட்டி வச்சுட்டு அதுலயே நம்ம சீச்சு சீச்சு விளையாடின்னு இருந்தோம்னா சரியா இருக்காது. அதேதான் டெஸ்க்டாப்ல நாம வச்சோம்னா கம்ப்யூட்டர் ரீபூட் ஆகும் போது ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா டெஸ்க்டாப் உள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அதுவா போய் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒன்னு ஒன்னா எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு தான் லோட் ஆகும். ரொம்ப டைம் அதிகமாயிடும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப எசென்சியலா இன்னைக்கு வேலை செய்யறதுக்கு வேணும்னா மட்டும், இல்ல ஏதாச்சும் ப்ரோக்ராமோட ஐக்கானை மட்டும் அங்க வைங்க, டாக்குமெண்ட்ஸ் அங்க வைக்க கூடாது. இது ரொம்ப கெட்ட பழக்கம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்ல அப்படியே கொசன்னு வைப்பாங்க. அது போல வைக்காதீங்க. உங்களுடைய டேட்டாவெல்லாம் சி டிரைவ்ல, டி டிரைவ்ல வேற எங்கேயாவது போய் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆனா டெஸ்க்டாப்பை கிளீனா வைங்க. டெஸ்க்டாப்ல ஒரு 10-15 ஐக்கான் போதுமானது. அதுக்கு மேல நம்ம ஒண்ணும் பண்றது இல்லை. சும்மா தூக்கின்னு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கான எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து குப்பையாட்டம் அதுல போட்டு வச்சா கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோ ஆயிடும். ஓகேவா? இப்ப இதெல்லாம் எதனால அந்த மாதிரி ஆகுது, இது ரிப்பேர் ஆகி வந்துருக்கு. நம்ம இதை கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும். லோடே ஆகல ஓஎஸ். ஓஎஸ் லோடே ஆகாம போறதுக்கு காரணம், நீங்க அது உள்ள ஃபோல்டர் 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 ஃபோல்டரா போட்டு அதுல 10 வீடியோ, ஒரு டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சீங்கன்னா லோட் ஆகும் போது அது எல்லாத்தையும் அவரு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு பாக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாரு. சில நேரத்துல அதுலயே மயக்கம் போட்டு விழுந்துரும். சரிம்மா, நாம ஒரு சரி பிள்ளைங்களா கவனிங்க. இப்ப எனக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் குள்ளால இருக்கிறத நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் சைடுல டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளால இப்படி கிளிக் பண்ணா தெரியுதா உங்களுக்கு, இப்படி வந்துடு. இதுல நிறைய ஃபைல் காட்டுது. நான் இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப என்ன temp.docx இந்த ஃபைல நான் காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, இதுல என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். காப்பி பண்ணணும்னு நினைச்சா ரெண்டு வழி. ஒண்ணு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுக்கலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுத்துட்டு டவுன்லோட்ஸ்ல போயிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்றேன். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நீங்க டவுன்லோட்ஸ்க்கு போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் கொடுக்கலாம். இது ஒரு வழி, ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட். ஓகேவா? இது தெளிவா உங்களுக்கு, அதாவது குழப்பாம செய்யறது. அதே நீங்க இந்த இப்ப me.docx இதை வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அப்படியே காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கீபோர்டால Ctrl+C கொடுத்துட்டு டவுன்லோட்ஸ்ல போயிட்டு Ctrl+V கொடுத்தா பேஸ்ட் ஆயிடும். டவுன்லோட்ஸ்ல போயிட்டு Ctrl+V கொடுத்தா கீபோர்ட் வழியாவும் நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலாம். நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா ஆயிட்டீங்கன்னா மவுஸால தடவி தடவி செய்யறதுக்கு லேட் ஆகும்.
நமக்கு வேலையும் அதிகமா இருக்குதுன்னா, ஒரு வேலையும் இல்லைன்னா நம்ம நிதானமா எப்படி வேணா பண்ணலாம். நிறைய வேலை இருக்குதுன்னா நீங்க வந்து மவுஸால நிதானமா செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா டைம் பத்தாது. அப்போ வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்றது நல்லது. எப்பவுமே நீங்க எந்த சமயத்திலயும் கீபோர்டால ஒர்க் பண்ணா ஃபாஸ்டா இருக்கும், மவுஸால ஒர்க் பண்ணா ஸ்லோவா தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து நோ எக்ஸெப்ஷன். ஓகேவா? மவுஸ் வந்து எப்படிதான் இருந்தாலும் ஸ்லோ தான். அடுத்தது இங்க பாருங்க. இப்போ நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணேன். ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ESDF டோ இருக்குதா, இதை தூக்கி இது எதுக்கு எனக்கு இதை நான் கட் பண்ணி டவுன்லோட்ஸ் கட் நினைக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஒன்னு ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் கொடுங்க, அல்லது கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுங்க. கொடுத்தா கட் ஆயிடுச்சு. கட் ஆனது நான் இப்ப போய் பேஸ்ட்ல டவுன்லோட்ஸ்ல போயிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தாலும் சரி, ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் கொடுத்தாலும் சரி, சரியா? அது பாரு இங்க வந்துடுதா. ஆனா இங்க பாருங்க, இப்ப இந்த டவுன்லோட்ஸ்க்குள்ளால ஏஎஸ்டிஎஃப் இருக்குதே தவிர டாக்குமெண்ட்ஸ்ல போனா ஏஎஸ்டிஎஃப் மறைஞ்சிடுச்சு. கட் பண்றதுக்கும் காப்பி பண்றதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். காப்பி பண்ணாலும் காப்பி பண்ணா டெம்ப் மீ ரெண்டும் வந்து இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது. தெரியுதா உங்களுக்கு? காப்பி கொடுத்தோம்னா இங்கேயும் உண்டு அங்கேயும் உண்டு. ஆனா கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா எங்க இருக்கும்? புதுசா இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் வரும், பழைய இடத்துல மறைஞ்சிடும், பழைய இடத்துல இருக்காது. சரியா? கட் பண்ணா மறைஞ்சிடும், பழசு புதுசு மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட். அப்புறம் பேஸ்ட்க்கு என்ன ஆப்ஷன்? கண்ட்ரோல் பி. இப்ப பேஸ்ட் பண்றதுலயே இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கு. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் வேணா, இது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு எனக்கு பாத் மட்டும் காப்பி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஃபைல் பாத்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, எந்த டிரைவ்ல எந்த ஃபோல்டருக்குள்ள எந்த நேம்ல இந்த ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு நான் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஹோம் மெனு, இந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணிட்டு ஹோம் மெனுல போனா காப்பி பாத் இருக்கு பாருங்க. Alt HCP இதுக்கான ஷார்ட்கட். நீங்க காப்பி பாத் கொடுத்துட்டு இப்ப நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்க போய் வேணா ஃபைலா பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இது டெக்ஸ்ட் தானே, விண்டோஸ் ஆர் நோட் பேட். இங்க பாரு, நான் பேஸ்ட் பண்ணா இது பாரு எனக்கு ஃபைல் வரல, ஃபைலுக்கு பதிலா என்ன வந்திருக்குது? c:/user/copa/documents.me.docx. இந்த ஃபைலோடைய பேர் வந்திருக்குது. காப்பி பாத் கொடுத்தா நமக்கு அப்ப என்ன கிடைக்கும்? ஃபைலோடைய பாத் நேமும் அது இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரோட சேர்த்து வரும். சரியா? பாத் அப்படின்றது இதுதான். சில இருந்து எங்க போகணும்? யூசர்ஸ்க்கு போகணும். யூசர்ஸ்ல இருந்து எங்க போகணும்? டாக்குமெண்ட்ஸ் போகணும். டாக்குமெண்ட்ஸ்ல உள்ள போனா me.docx இருக்குது. சரியா? ஓகேவா? கேம்லாம் விளையாடினீங்கன்னா ஒரு லெவல் இன்னொரு லெவல் இன்னொரு லெவல் போறீங்கல்ல, அதேதான் இந்த பாத்துட்டு சி டிரைவுக்கு போ, அது உள்ள யூசர்ஸ்க்கு போ, அது உள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு போ, அது உள்ள. சரியா? அப்ப காப்பி பாத்துக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லுங்க? Alt H CP. காப்பி பாத்து என்னது? Alt H CP. Alt H CP. அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதாரணமா பேஸ்ட் கொடுத்தாலே நமக்கு அந்த பாத் வந்து இறங்கிடும். ஓகேவா? அடுத்தது காப்பி பாத்து, அதுக்கப்புறமா பேஸ்ட் ஷார்ட்கட். இது வந்து கவனிப்பில்லைங்களா? இங்க பாருங்க, எனக்கு இப்போ இந்த ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, இப்ப இந்த me.docx இருக்குது. இது நான் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு இதை நான் எடிட் பண்ணினே இருக்க போறேன். இது லீவ் லெட்டர் தானே, எனக்கு ஏதோ 2-3 நாளைக்கு இந்த லீவ் லெட்டரோடைய வேலை இருக்கு. ஆனா இந்த ஃபைல நான் இன்னொரு காப்பி கிரியேட் பண்ண விரும்பல. இந்த ஃபைல் வேணும், ஆனா இது நான் வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் டெஸ்க்டாப்ல கிரியேட் பண்ணி ஷார்ட்கட் வழியா ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் என்ன செய்யணும்னா, இங்க பாருங்க, காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிட்டு விண்டோஸ் டி, இங்க வந்து பேஸ்ட் ஷார்ட்கட். பேஸ்ட் கீழே பாருங்க, பேஸ்ட் ஷார்ட்கட் கொடுத்தா அந்த ஃபைல் வரல, இப்படி ஒரு ஏரோ போட்டு வருது பாரு. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட ஷார்ட்கட் இதுன்னு பேரு. இதை கிளிக் பண்ணா பழைய ஃபைல் தான் ஓபன் ஆகும். இது புது ஃபைல் கிடையாது, ஃபைலுக்கான ஒரு ஷார்ட்கட். இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, இப்ப நீங்க ஐடிக்கு அப்ளை பண்ணீங்க, அப்ளை பண்ணும்போது உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ், உங்களோட மார்க் லிஸ்ட் கூட அது கூட இது கூட எல்லாம் கேட்கறாங்க. நீங்க போர்ட்டல் அப்லோட் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் மார்க் லிஸ்ட் தூக்கி அப்படியே இன்டர்நெட் வழியா அனுப்பி விட்டீங்களா சென்டாக்ஸ்க்கு? கிடையாது. நீங்க ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு காப்பி எடுத்து அதுதானே அனுப்பி விட்டோம். அதுக்கு எந்த டேமேஜ் வந்தாலும் நமக்கு நஷ்டம் கிடையாது. அதேதான் இந்த ஷார்ட்கட். என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரிஜினலோடைய ஒரு ஒரிஜினல் ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன இண்டிகேட்டர் தான். இது வழியா நம்ம இதை டபுள் கிளிக் பண்ணா ஒரிஜினல் ஓபன் ஆகும், இதை டெலீட் பண்ணா ஒரிஜினல் டெலீட் ஆகாது.
ஓகேவா? நம்ம இப்ப சென்டாக் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிடுது, வேணாம் இதெல்லாம் குப்பை ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு டெலீட் பண்ணா நம்ம ஒரிஜினலும் டெலீட் ஆயிடுமா? ஒரிஜினல் டேமேஜ் ஆயிடுமா? ஆகாது. அதேதான் இது. ஷார்ட்கட்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு இடத்துல நாம கிரியேட் பண்ற ஷார்ட்கட். சரியா? இது நாம இப்படியும் கிரியேட் பண்ணலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் ஷார்ட்கட் கொடுத்தும் பண்ணலாம். இல்ல அடுத்து எதிர்காலத்துல வேற ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அப்படியும் பண்ணலாம். நான் அப்புறமா வரும்போது சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் செம பிரிஸ்க்ல இருக்கிறீங்க. கொஞ்சம் டைம் அதிகமாயிட்டா அப்புறம் அப்புறம் சரி. இப்ப எனக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒன்னு டெலீட் பண்ணனும்னா எப்படி டெலீட் பண்றது? நீ எனக்கு ஒரு ஃபைல் வேணாம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நான் டவுன்லோட்ஸ்க்கு போறேன். டவுன்லோட்ஸ்ல நான் ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணல, temp.docx. இது எனக்கு வேணாம்னு நினைக்கிறேன். வேணாம்னு நினைச்சா என்ன செய்யணும்? டெலீட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணணும். டெலீட் பட்டன் பிரஸ் பண்ணா பாருங்க இருந்தது போயிடுது. ஓகேவா? சரி. இல்ல இல்ல, ஐயோ நான் தான் ஒரு கிறுக்கு. நான் என்ன பண்றேன், ஐயோ டெலீட் பண்ணது தப்பு, எனக்கு டெம்ப் வேணும் டவுன்லோட்ஸ்ல திரும்ப சொல்றேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா, இங்க பாருங்க விண்டோஸ் கீ கொடுங்க. கொடுத்தா ரீசைக்கிள் பின் இருக்குது பாருங்க. இந்த ரீசைக்கிள் பின்னை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ணா இதுல நம்ம டெலீட் பண்ணது எல்லாம் வரும். இதுல எங்க இருக்கு பாருங்க, temp.docx லாஸ்டா இருக்குதா? இத ரைட் கிளிக் பண்ணி ரெஸ்டோர் கொடுங்க. ரெஸ்டோர் பண்ணியாச்சா? இப்ப நாம ரீசைக்கிள் பின்னை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டவுன்லோட்ஸ்க்கு போனோம்னா, இங்க பாரு டவுன்லோட்ஸ்க்கு போனா டெம்ப் வந்து பழையபடி உட்கார்ந்து இருக்குது பாரு. நம்ம டெலீட் பண்ணோம், அது ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போச்சு. ஆனா டெலீட் பண்ணி ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போனது நம்ம ரெஸ்டோர் கொடுத்துட்டோம். ரைட் கிளிக் பண்ணி என்னாச்சு? திரும்ப வந்துடுது. அப்ப டெலீட் பண்ண ஃபைல திரும்ப கொண்டு வரணும்னா செய்யணும், ரீசைக்கிள் பின்ல போய் ரெஸ்டோர் கொடுக்கணும். டெலீட் பட்டன் அழுத்தினா டெலீட் ஆயிடும், அல்லது ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலீட் கொடுத்தாலும் டெலீட் ஆயிடும். இங்க பாருங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலீட்னு இருக்கு, தெரியுதா? டெலீட் பிரஸ் பண்ணா டெலீட் ஆயிடும். இப்ப ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போயிட்டு ரெஸ்டோர் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபைல் ரெஸ்டோர் ஆயிடும். ஆனா எனக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் இதை டெலீட் பண்ணணும், ஆனா ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போக கூடாது, பர்மனண்டா டெலீட் ஆயிடணும். ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போக கூடாது. அதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டெலீட். அதுக்கு ஷிஃப்ட் புடிச்சு டெலீட் கொடுத்தோம்னா இது பாருங்க பர்மனண்டா போயிடும் கேக்குது. நீங்க எஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இனி இந்த ஃபைலை நீங்க திரும்ப எடுக்க முடியாது. ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போனாலும் அங்க இது போகாது. இங்க பாருங்க இந்த தடவை கதை முடிஞ்சிடுது. இது பாருங்க, இல்ல தெரியுதா உங்களுக்கு? காலி. சரி, அதாவது நம்ம ஒரு தடவை அதாவது வெறும் டெலீட் கொடுத்தோம்னா ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போகும். ஷிஃப்ட் டெலீட் கொடுத்தா கதை முடிஞ்சிடுது. ஓகேவா? அவரு பர்மனண்டா டெலீட் ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைல நாம நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணோம், ரீநேம் பண்றது அடுத்தது. ஓகே, டெலீட் பண்றதுக்கு அப்புறமா ரீநேம். இப்போ நான் இந்த இடத்துல மீன் வச்சிருக்கேன் இல்லையா? இந்த ஃபைலுக்கு நான் பேர் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மனுஷனுக்கு எல்லாம் பேர் மாத்தணும்னு என்ன செய்யறோம்? இது வரைக்கும் இந்த பேர்ல இந்த அட்ரஸ்ல இருந்த நானு இனிமே இந்த பேர்ல இன்னொரு பேர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெசட் பப்ளிகேஷன் தரணும். கெசட் அப்படின்னு கவர்மெண்டோட கெசட் இருக்கு, அதுல பப்ளிஷ் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம பேரை மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபைலுக்கு ரீநேம் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு போவேனா கெசட்டுக்கு போவேனா ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, ரீநேம். இங்க பாருங்க ரீநேம் இருக்குதா? இதை கொடுத்தா நான் என்ன சொல்றேன், இதுக்கு பேர் வந்து கோபான்னு மாத்திக்கிறேன், copa.docx. சரியா? இல்ல இல்ல நம்ம தான் பழையபடி குரங்கு, நாம என்ன செய்யணும், இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து இது கோப்பான்னு இருக்கு வேணா மீன் நேம் மாத்து அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். இதுக்கு இன்னொரு வழி, ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் கொடுத்த மாதிரி இன்னொரு வழி இருக்குது. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா F2 பிரஸ் பண்ணா ரீநேம் வரும். F2 F2 கொடுத்தோம்னா ரீநேம். ரீநேம்க்கான ஷார்ட்கட் என்ன? F2. ஒரு ஃபைல் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு F2 கொடுத்தா ரீநேம் வரும். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், மீன் நேம் மாத்துறேன். இப்ப பாருங்க, அப்போ ஃபைலோட பேரை மாத்துறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு. ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் கொடுங்க, இது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி F2 கொடுங்க, ரீநேம். ரைட்டா? அதுக்கு அடுத்தபடியா ஓகே, நியூ ஃபோல்டர். இப்ப நான் இப்போ வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டர் வேணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஹோம்ல போனா நியூ ஃபோல்டர் இருக்கு. ஹோம்ல போனா நியூ ஃபோல்டர் இருக்குதா? இது ஒரு வழி. ஹோம்ல போயிட்டு நியூ ஃபோல்டர் கொடுத்து நான் என்ன பண்றேன், ஃபோல்டர் 1 அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வைக்கிறேன். ஆனா எனக்கு ஹோமை கிளிக் பண்ணி அது உள்ளால போய் நோகாம நோம்பு கும்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் நான் போறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. நீங்க அப்படியே ஏதாவது வழி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, இவ்வளவு கஷ்டம் நான் பட மாட்டேன். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் கொடுத்தா நியூ ஃபோல்டர் வரும். ஃபோல்டர் 2 நான் போய் கிளிக் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் முழு சோம்பேறி. அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும், கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்
கண்ட்ரோல் என்னன்னா நியூ சொல்றோம்ல, ஷிஃப்ட் என் கொடுத்தா ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் ஃபார் நியூ. ஓகேவா? நியூ ஆனா ஷிஃப்ட் என் கொடுத்தா ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். சரி பிள்ளைங்களா, இப்ப நாம ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றது பார்த்திருக்கோம். அப்புறமா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றது என்னது? கண்ட்ரோல் என், ஐயோ நியூ தான், இது கிடையாது. இங்க பாருங்க, ஹோம்ல போனா ஃபோல்டருக்கு பக்கத்துல நியூ நியூ ஐட்டம் ஃபோல்டர், இது பாருங்க ஃபைல்ல எந்த வகையான ஃபைல் நமக்கு வேணுமோ அது நாம கிரியேட் பண்ணலாம். பிளாங்க் ஒன்னு ஹோம் மெனுல போயிட்டு நியூ ஐட்டம் அதுக்குள்ளால போனீங்கன்னா ஷார்ட்கட் வேணுமா, எந்த டாக்குமெண்ட் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம், இல்லைன்னா பிளாங்க் ஸ்பேஸ்ல ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நியூ அது உள்ளால பாத்தீங்கன்னா அதே லிஸ்ட் இங்கேயும் வருது பாருங்க. ஹோம் மெனுல வந்து அதே லிஸ்ட் இங்க இருக்குது. சரியா? நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிளாங்க் எக்ஸல் டாக்குமெண்ட், இதுக்கு நான் பேரு கோப்பான்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? இப்ப நான் இதை சும்மா டபுள் கிளிக் பண்ணாலோ இல்ல இது மேல ஒரு என்டர் தட்டினாலோ ஓபன் ஆகும். ஓபன் ஆனா பிளாங்கா தான் இருக்கும், ஒன்னும் இருக்காது. ஏன்னா புது டாக்குமெண்ட் தானே இது, பிளாங்க் டாக்குமெண்ட். சரியா? நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன், ஒன்னு பிளாங்க் ஸ்பேஸ்ல ரைட் கிளிக் பண்ணா வரும். பிளாங்க் ஸ்பேஸ்ல நான் இப்போ டெலீட் பிரஸ் பண்ணிட்டேன், பிளாங்க் ஸ்பேஸ்ல ரைட் கிளிக் பண்ணா நியூ வரும், அது உள்ளால போகலாம். இல்ல ஹோம்க்கு உள்ளால போனா நியூ ஐட்டம்னு வரும். ஹோம் அது உள்ளால நியூ ஐட்டம், அதுக்குள்ளாலையும் இதே இருக்கு. ஓகேவா? நான் இப்போ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வேணும், இதுல வந்து கோபா டாட் டாக்கெட். சரியா? ஓகே, இது எல்லாமே எனக்கு சும்மா தான் வேணாம். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், ஷிஃப்ட் டெலீட், வேண்டாதது ரிமூவ் பண்ணு, முடிஞ்சு போச்சா? அதுக்கப்புறம் சரியா போச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னமா ஓபன் பண்றது, ஓகே ஃபைல் ஹிஸ்டரி, இதுக்கு வந்து RHH நம்ம என்னென்ன ஃபைல்லாம் ஓபன் பண்ணோம் நம்ம பார்க்கணும் சார். வாங்க சார். சரி, நான் உங்களுக்கு பேக்கப் நான் பண்ணேன். சரிங்கம்மா, சரி. அப்படிங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது எல்லாரும். எஸ், இல்ல இது நம்ம முழுசா இப்ப முடிக்க போறது இல்ல நண்பா. நாம இப்போ ஒரு ஃபைல் இருக்குது, இது ஓபன் பண்ணோம்னா என்ன செய்யலாம், இப்ப பாருங்க ரெண்டு விதமா ஓபன் பண்ணலாம். ஒண்ணு அப்படியே என்டர் தட்டினா ஓபன் ஆகும், அப்படி இல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓபன் ஒண்ணு வரும், அது வழியா ஓபன் பண்ணலாம். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஓபன் வித், வேற ப்ரோக்ராம் வழியா ஓபன் பண்ணோம்னா ஓபன் வித். அப்ப நமக்கு வெறுமை என்டர் தட்டி ஓபன் பண்றது ஒரு ஆப்ஷன், ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓபன் கொடுக்கறது ஒரு ஆப்ஷன், அது இல்லாம ஓபன் வித் கொடுக்கறது இன்னொரு ஆப்ஷன். இது இல்லாம மவுஸால நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் ஓபன் ஆகும். ஓகேவா? இது எல்லாமே ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரே வேலைக்கு 4 வழி இருக்குது, நாம எது கன்வீனியன்ட்டோ அதை செஞ்சுக்கலாம். நான் வெறுமை என்டர் தட்டி ஓபன் பண்ணுவேன், ஏன்னா சோம்பேறியா இருக்கிறவங்களுக்கு கீபோர்ட் தான் ஈஸி. அதனால இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் தட்டினோம்னா ஓபன் ஆகும். ஆனா அது கூட நம்மள ஏமாத்துது, ஓபன் ஆக மாட்டேன். நான் இப்ப செலக்ட் பண்ணிட்டு பாரு, நோ, நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா இரு, நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். சரி பிள்ளைங்களா, இப்ப என்ன பண்ணணும் சொல்லு, அவ்வளவுதானா? இரு, ஓபன் பண்றது, அதுக்கப்புறமா ஃபைல் ஹிஸ்டரி. நம்ம என்னென்ன ஃபைல்லாம் இது வரைக்கும் ஓபன் பண்ணணும்னு பாக்குறதுக்கு இங்க பாருங்க, ஹோம் எஸ்டிடி இங்க இருக்குது பாருங்க, ஹிஸ்டரி. ஹோம் மெனுக்குள்ளால ஹிஸ்டரி இத கொடுத்தா நம்ம ஓபன் பண்ண ஃபைல் எல்லாத்தோட ஹிஸ்டரி, அந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் வழியா நம்ம என்னென்ன ஃபைல்லாம் பார்த்தோமோ அதனோட லிஸ்ட் வரும். ஆனா வரல, நோ ஃபைல் ஹிஸ்டரி வாஸ் ஃபவுண்ட். ஓகேவா? நம்மள ஃபைல் ஹிஸ்டரி வந்து ஆஃப்ல இருக்குன்னு சொல்லுது, ஆனா நம்ம ஹிஸ்டரி வரும். சரி விடு, ஓகேவா? இது நாம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். டர்ன் ஆன், ஹிஸ்டரி வந்து ஆஃப்ல இருக்குன்னு சொல்லுது, நீங்க ஹிஸ்டரி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வரும். நீங்க எந்தெந்த ஃபைல்லாம் ஓபன் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவா? இப்போதைக்கு நம்ம ஹிஸ்டரியை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காதன்னு சொல்லியிருக்கோம், அதனால. சரி, அப்புறம் ஃபைல் ஹிஸ்டரிக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது, சரி செலக்ட் ஆல், அதுக்கப்புறமா இன்வெர்ட் செலக்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஷேர். தோனி பிள்ளைங்களா இங்க பாருங்க, நான் இங்க நிறைய ஃபைல் இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் ஒரே தடவையில செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பெயிண்டா இருந்தா, வேர்டா இருந்ததுன்னா, அப்புறம் நோட் பேடு எல்லாத்துலயும் கண்ட்ரோல் ஏ தானே ஷார்ட்கட், இங்கேயும் அதே கண்ட்ரோல் ஏ தான் ஷார்ட்கட். கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தா செலக்ட் ஆகும். ஓகேவா? அதே வந்து எனக்கு ஒரு 2 ஃபைல் 3 ஃபைல் தான் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நான் என்ன பண்ணலாம், இங்க வந்து
எனக்கு தேவையான ஃபைல கவனிங்க செலக்டிவா, அதாவது வந்து எனக்கு எல்லா ஃபைலும் வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் பாருங்க. இந்த ஒரு ஃபைல் வேணும், நான் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி எந்தெந்த ஃபைல கிளிக் பண்றனோ அது மட்டும் செலக்ட் ஆகும். கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கிளிக் பண்ண ஃபைல் மட்டும் செலக்ட் ஆகும், எல்லாம் செலக்ட் ஆகும். இதோட இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப எனக்கு இந்த இந்த ஃபைல்ல இருந்து இதுல ஆரம்பிச்சு இந்த ஃபைல் வரைக்கும் வரணும்னா முதல் ஃபைல்ல வெறும கிளிக் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் ஃபைல்ல ஷிஃப்ட் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணோம்னா ஆரம்பத்துல நம்ம எந்த இடத்துல முடிக்க சொன்னோமோ அது வரைக்கும் எல்லாம் செலக்ட் ஆகும். ரேஞ்ச் செலக்ஷன். ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணோம்னா ஷிஃப்ட் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணோம்னா ரேஞ்ச் செலக்ட் ஆகும். ஓகேப்பா? முதல் ஃபைல மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் பிடிச்சி லாஸ்ட் ஃபைல கிளிக் பண்ணா நடுவில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணும். கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணா நம்ம கிளிக் பண்றது மட்டும் செலக்ட் ஆகும். அப்படி இல்லாம ஒரு ஃபைல் மேல கிளிக் பண்ணா ஒரு ஃபைல் மட்டும் செலக்ட் ஆகும். கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தா எல்லா ஃபைலும் செலக்ட் ஆகும். சரியா? இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா? பண்ணணும். இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு 0 மார்க் போட்டுருவேன். இப்ப நான் செலக்ட் பண்ண ஃபைல் எல்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. இங்க பாருங்க, ஷேர்னு ஒரு மெனு இருக்குது. ஷேர் மெனுல போனா நான் எப்படி ஷேர் பண்ணலாம் இதுல இருக்குது. இத நீங்க ஒரு வேற ஏதாவது ஆப் வச்சிருந்தா அது வழியாவும் ஷேர் பண்ணா இந்த ஷேர் வழியா, இமெயில் அனுப்பணும்னா இமெயில் வழியா ஷேர் பண்ணிக்கலாம். டிவிடில எழுதணும்னா burn to disk. ஓகேவா? பிரிண்ட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுது. ஆனா இது வழியா பிரிண்ட் பண்ணாதீங்க, சரியா பண்ணாது. ஜிப் பண்ணணும், இதை மட்டும் ஜிப் பண்ணணும்னா இங்க பாரு, இத மட்டும் தனியா ஒரு பாரு. ஓகேவா? இதெல்லாம் தனியா ஒரு ஃபைலா ஃபோல்டரா ஜிப் பண்ணிடு. ஓகேவா? நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? செலக்ட் பண்ண ஃபைல மட்டும் ஷேர் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன மெனு இருக்குது? ஷேர் மெனுக்குள்ளால போனா ஷேரிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் வெறும ஷேர்னு கொடுத்தா அதுக்கு நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஆப் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி லிஸ்ட் இங்க காட்டும். நம்ம மொபைல் போன் மாதிரி தான். மொபைல் போன்ல நீங்க ஷேர்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணும்? உங்ககிட்ட இருக்க எந்தெந்த ஆப் வழியா ஷேர் பண்ணலாமோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும். இதுல மெயில் இருக்குது, ஒன் நோட்னு ஒன்னு இருக்கு, அவ்வளவுதான் இருக்குது. எஸ்கேப் கொடுத்துறேன். இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். 20 ஐட்டம் வரைக்கும் நாம இப்ப பார்த்திருக்கோம் இந்த எக்ஸசைஸ்ல. ஓகேப்பா? நீங்க அந்த ரூமுக்கு போறீங்க, ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்றீங்க. 11 மணி, இப்ப 11:15 ஆகுதா? எனக்கு 12:15 மணிக்குள்ள இருந்து நீங்க இத முடிச்சது எல்லாத்தையும் செஞ்சு காட்டுறீங்க.